تم پہ دولت بھی ہے، تعداد بھی، طاقت بھی ہے، پھر بھی ہو بے سر و سامان، کہاں چوک ہوئی۔ السلام علیکم دوستو، سنیں گے دوستو عمران پرتاپ علی کی نظم۔ اس سے پہلے بہترین بات سنتے ہیں، مجھے لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا لیکن ان پر اعتبار کر کے سبق ضرور مل جاتا ہے۔ چلیے پہلے سنتے ہیں عمران پرتاپ علی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ تم پہ دولت بھی ہے، تعداد بھی، طاقت بھی ہے، تم پہ دولت بھی ہے، تعداد بھی، طاقت بھی ہے، پھر بھی ہو بے سر و سامان، کہاں چوک ہوئی، پھر بھی ہو بے سر و سامان، کہاں چوک ہوئی۔ اور یہ شعر سنیے گا کہ حل ہوا کرتے تھے دنیا کے مسائل جن سے، حل ہوا کرتے تھے دنیا کے مسائل جن سے، مسئلہ اب ہیں مسلمان، کہاں چوک ہوئی، مسئلہ اب ہیں مسلمان۔ اور آخری شعر اس غزل کا، جہاں ہیں جیسے ہیں کھڑے رہیے ایسے، مجھے آخری شعر پہ مجھے آپ کی دعا چاہیے کہ رہ گیا کس لیے، اچھا اگر کھڑے ہو رہے ہیں تو کھڑے ہی ہو جائیے، یا پھر بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہی رہیے، یہ ٹھیک ہے، لیکن خاموش رہیے، آپ داد بعد میں دیجیے گا، ابھی تو چپ رہیے۔ کہ حل ہوا کرتے تھے دنیا کے مسائل جن سے، مسئلہ اب ہیں مسلمان، کہاں چوک ہوئی۔ اور جو شعر میں پڑھنے جا رہا ہوں اس کو ہی افرا تفری میں نہیں پڑھ سکتا، مجھے ایک بار تالی بجا کر کے اس شعر کے لیے پہلے ماحول دیجیے، تب میں وہ شعر پڑھوں گا۔ سنیے گا شعر کہ رہ گیا کس لیے تو علم و ہنر میں پیچھے، رہ گیا کس لیے تو علم و ہنر میں پیچھے، ہے تیرے پاس تو قرآن، کہاں چوک ہوئی، ہے تیرے پاس۔ اور پربنی والوں بس یہ کہہ کے ودا لیتا ہوں آپ سے کہ بڑے لوگوں کی دنیا چھوڑ کر آتا رہوں گا میں۔ واہ، کوئی نہیں، یہ لوگ آگے آ نہیں جائیں گے، یہ سب اپنے ہیں، بھائی ہیں، اپنے ہیں، یہ آ بھی جائیں گے تو کیا فرق پڑتا ہے۔ کہ بڑے لوگوں، اب آ جائیں گے کا مطلب آ ہی مت جائیے نا، مطلب محبت میں جان تھوڑی لیجیے گا۔ بڑے لوگوں کی دنیا چھوڑ کر آتا رہوں گا میں، قسم کیسی بھی ہو سب توڑ کر آتا رہوں گا میں، بھلے ہی شہرتوں کی میں سبھی اونچائیاں چھو لوں، بلا کر دیکھ لینا دوڑ کر آتا رہوں گا میں۔ بہت شکریہ پربنی والوں ان بے پناہ محبتوں کے لیے۔ مجو لالا صاحب کو کامیاب مشاعرے کے لیے مبارکباد، اور ایک بار پھر سے سجو لالا صاحب اور مرحوم حفیظ۔ تو عمران بھائی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کرنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ آئیے دوستو منتخب احادیث کتاب سے سنن و نوافل سنتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلمان رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے مجھے بتایا کہ ہم لوگ جب خیبر فتح کر چکے تو لوگوں نے اپنا مال غنیمت نکالا جس میں مختلف سامان اور قیدی تھے، اور خرید و فروخت شروع ہو گئی کہ ہر شخص اپنی ضروریات خریدنے لگا اور دوسری زائد چیزیں فروخت کرنے لگا۔ اتنے میں ایک صحابی رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے آج کی اس تجارت میں اس قدر نفع ہوا کہ یہاں تمام لوگوں میں سے کسی کو بھی اتنا نفع نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعجب سے پوچھا کہ کتنا کمایا؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں سامان خریدتا رہا اور بیچتا رہا جس میں
300 उक़ियाँ चांदी नफ़ा में बची। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हें बेहतरीन नफ़ा हासिल करने वाला शख्स न बताता हूँ। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, वो नफ़ा क्या है जिसे इस आदमी ने हासिल किया है? इरशाद फरमाया, फ़र्ज़ नमाज के बाद 2 रकात नफल। फ़ायदा, 1 उक़िया 40 दिरहम और 1 दिरहम तकरीबन 40 ग्राम चांदी का होता है। इस तरह तकरीबन 3000 तोला चांदी हुई। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे दोस्तों में मेरे नज़दीक ज़्यादा काबिल रश्क वो मोमिन है जो हल्का फुल्का हो, यानी दुनिया के साजो सामान और अहल अयाल का ज़्यादा बोझ ना हो, नमाज से उसको बड़ा हिस्सा मिला हो, यानी नवाफिल कसरत से पढ़ता हो, अपने रब की इबादत अच्छी तरह करता हो, अल्लाह ताला की इताअत जिस तरह ज़ाहिर में करता हो इसी तरह तन्हाई में भी करता हो, लोगों में गुमनाम हो, इसकी तरफ उंगलियों से इशारा न किए जाते हों, यानी लोगों में मशहूर ना हो, रोज़ी सिर्फ गुजारे के काबिल हो, जिस पर सब्र करके उम्र गुजार दे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से चुटकी बजाई, जिसे किसी चीज़ के जल्द होने पर चुटकी बजाते हैं, और इरशाद फरमाया, उसे मौत जल्दी आ जाए, ना उस पर रोने वालियाँ ज़्यादा हूँ और ना मीरास ज़्यादा हूँ। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, ज़वाल के बाद ज़ुहर से पहले की 4 रकातें तहज्जुद की 4 रकातों के बराबर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस वक्त हर चीज़ अल्लाह ताला की तस्बीह करती है। फिर आयत करीमा फरमाई, जिसका तर्जुमा यह है कि सायादार चीज़ें और उनके साए ज़वाल के वक्त कभी एक तरफ को और कभी दूसरी तरफ को आजीज़ी के साथ अल्लाह ताला को तस्बीह करते हुए झुके जाते हैं। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर्दी के मौसम में बाहर तशरीफ़ लाए, पत्ते दरख्तों से गिर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरख्त की 2 टहनियाँ हाथ में ली, उनके पत्ते और भी गिरने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू ज़र, मैंने अर्ज़ किया, लब्बैक या रसूलल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान बंदा जब अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए नमाज पढ़ता है तो उससे उसके गुनाह ऐसे ही गिरते हैं जैसे ये पत्ते इस दरख्त से गिर रहे हैं। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला किसी बंदे को 2 रकात नमाज की तौफीक दे दें, इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है। बंदा जब तक नमाज में मशगूल रहता है, भलाइयाँ उसके सर पर बिखेर दी जाती है, और बंदे अल्लाह ताला का कुर्ब इस चीज़ से बढ़कर किसी और चीज़ के ज़रिए हासिल नहीं कर सकते जो ख़ुद अल्लाह ताला की ज़ात से निकली है, यानी कुरान शरीफ। फ़ायदा, हदीस शरीफ का मतलब ये है कि अल्लाह ताला का सबसे ज़्यादा कुर्ब कुरान करीम की तिलावत से हासिल होता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्र के पास से गुज़रे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त फरमाया, ये कब्र किस शख्स की है? सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया, फ़लाँ शख्स की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस कब्र वाले शख्स के नज़दीक 2 रकातों का पढ़ना तुम्हारी दुनिया की बाकी तमाम चीज़ों से ज़्यादा पसंदीदा है। फ़ायदा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का मकसद ये है कि 2 रकात की कीमत तमाम दुनिया व आखिरत दुनिया के साजो सामान से ज़्यादा है। इसका सही इल्म कब्र में पहुँच कर होगा। हज़रत अबू उमामा बाहिली रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तहज्जुद ज़रूर पढ़ा करो, वो तुमसे पहले के नेक लोगों का तरीक़ा रहा है। इससे तुम्हें अपने रब का कुर्ब हासिल होगा, गुनाह माफ़ होंगे और गुनाहों से बचे रहोगे। और इमरान प्रताप गढ़ी से जो ये खबरों और नज़मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे ही नई नज़म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे IR मुशारा मीडिया और मैं आपके साथ मोहम्मद साकिब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।